विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ह्यूमन नर्वस सिस्टम याच्यामधल्या फोर ब्रेनचा अभ्यास करीत आहोत. वी आर डीलिंग विथ द स्ट्रक्चर अँड functions of forebrain. From forebrain, we studied olfactory lobes, cerebrum, and today we will study more about the structure of diencephalon from the part of forebrain. Forebrain consists of these three parts. They are a paired olfactory lobe. Second, largest part of brain, it is the cerebrum, and the third part is diencephalon. It is the third structure that constitute the structure. It is the diencephalon. Diencephalon location, it is present below corpus callosum. It is the corpus callosum. What is function of corpus callosum? What is corpus callosum? It is the band of nerve fiber that connect left and right cerebral hemispheres. Thus, it is the structure corpus callosum. It is the corpus callosum. And below the corpus callosum, and above the midbrain. It is a part of midbrain. Above the midbrain and below the corpus callosum, the part of brain is present. It is known as the diencephalon. What is present in diencephalon? Diencephalon, it encloses the cavity. Our brain consists of four cavities. Out of these four cavities, two cavities are present in. Two cavities are enclosed by left and right cerebral hemisphere. These cavities are known as the cavities present in right and left cerebral hemisphere. They are known as lateral ventricle, or they are also known as the first and second ventricles. Our brain, our CNS consists of four cavities. Out of the four cavities, two cavities, that is two ventricles, they are first and second ventricles. They are also known as the paracele. They are also known as paracele. Present in cerebral hemisphere. Now, in the diencephalon, it encloses the third ventricle. See here, it is the third ventricle. It is present in diencephalon. And the structure is known as, the third ventricle is known as diocele. Paracele, it is present in left and right cerebral hemisphere. The ventricle is known as the paracele, while the third ventricle, it is present in diencephalon. It is known as diocele or third ventricle. Thus, the third ventricle, it is enclosed by, it is present in diencephalon, and
first and second ventricles are present in cerebral hemisphere. That is the first and second, also known as the lateral ventricles, also known as the paracele. This paracele and diocele, that is lateral ventricle and third ventricle, it is connected by a duct, a passage, a narrow opening. That opening is known as interventricular foramina. From the coronal plane or sagittal plane in our textbook, the figure is given, and the passage that connect these ventricles, that is lateral ventricle and third ventricle, it is known as the interventricular foramina, or it is also known as foramen of Monro. Next color is known as foramen of Monro. काय करते हैं? It connect third ventricle to the first and second ventricles. Thus, in the structure of diencephalon, the ventricle enclosed is diocele, and the diencephalon, it is the diamond shaped structure, and it consists of three parts. Diencephalon is made up of three parts. They are epithalamus, the first structure, it is epithalamus, second thalamus, and third hypothalamus. Hypothalamus. 1, 2 and 3. Diencephalon is made up of, diencephalon consists of epithalamus, thalamus or thalami, and third is the hypothalamus. आपण या तिन्ही भागांच्या रचनेची आणि कार्याची माहिती घेऊ. यातला पहिला भाग म्हणजे epithalamus. The first part that forms the diencephalon is the epithalamus. EP म्हणजे above. It is the part of diencephalon that forms the roof of diencephalon. वरचा भाग. तर आपण हा एवढा पार्ट गृहीत धरला बघा. हे कॉर्पस कॅल्शियमच्या खाली आणि मिड ब्रेनच्या वरती. कॉर्पस कॅल्शियमच्या हा खालचा भाग आणि मिड ब्रेनच्या वरचा. तर हा पूर्ण भाग डायन्सेफेलॉनचा आहे आणि या डायन्सेफेलॉन मध्ये असलेला रूफचा पार्ट, हे रूफ होईल, वरचा भाग रूफ, आणि फ्लोर होईल, तळाकडचा भाग. तर रूफ ऑफ डायन्सेफेलॉन, इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज नोन ॲज द epithalamus. EP म्हणजे अबो, कुणाच्या अबो? इट इज प्रेझेंट अबो द thalamus. So it is known as epithalamus. See here, the technical term, it is the epi means the region of diencephalon. It forms the roof or the region of diencephalon that is present above the thalamus. But its structure, it is thin and non-nervous part that forms the roof of diencephalon. Anteriorly, epithalamus is fused with pia mater. Anteriorly, this structure, the epithalamus, it is fused with pia mater and that form choroid plexus. It is known as anterior choroid plexus. There are two choroid plexus. In diencephalon, it is the anterior choroid plexus,
while there is a posterior choroid plexus, it is present in medulla oblongata. पण त्याची पुढे माहिती घेऊ. तर या ठिकाणी एपिथॅलॅमसचा जे अँटेरियर पार्ट आहे तो आणि पिया मेटर काय तयार करते, तर इट फॉर्म्स अँटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस हे स्ट्रक्चर तयार होतं. अँड the function of this plexus is studied, and choroid plexus, pia mater, and third it is the ependyma. These three structure, it secretes the cerebrospinal fluid. Thus choroid plexus secretes the cerebrospinal fluid. And from the dorsal side of epithalamus, the dorsal wall of epithalamus is connected to the gland. It is the endocrine gland. It is known as the pineal gland or pineal body. It is the pineal body. The dorsal wall of epithalamus is connected to the pineal gland with the help of a stall. It is known as pineal stall. तर या ग्रंथीचं काय कार्य आहे, पिनियल ग्लँडला सुरुवातीच्या काळामध्ये व्हेस्टिजियल म्हणजेच नॉन फंक्शनल असं गृहीत धरण्यात आलं होतं. Earlier this gland was considered as vestigial or non-functional, परंतु आता असं लक्षात आलेलं आहे की ही ग्लँड हॉर्मोन तयार करते. The gland produces the hormone and the hormone is known as melatonin. Melatonin. It is the name of hormone produced by endocrine gland. It is the pineal gland. तर या ग्लँडचं काय कार्य आहे, तर ग्लँड हॉर्मोन तयार करते. हॉर्मोनचं नाव आहे मेलॅटोनिन. आणि ह्या हॉर्मोनमुळे काय होतं, तर या हॉर्मोनमुळे झोप लागते. मेलॅटोनिन इंड्युसेस द स्लीप. आणि दुसरं कार्य आहे, हे हॉर्मोन त्या व्यक्तीच्या सेक्शुअल बिहेवियरशी निगडीत असतं. मेलॅटोनिन इंड्युसेस स्लीप as well as it is related to the reproductive behavior of the person. Thus it is the information about the epithalamus. काय शब्द आले या ठिकाणी, या ठिकाणी शब्द आलेला आहे तो म्हणजे anterior choroid plexus, pineal gland, melatonin आणि फंक्शन मध्ये फंक्शन ऑफ कोरोइड प्लेक्सस. हे आपल्याला माहित आहे, टू प्रोड्यूस द CSF अँड फंक्शन ऑफ हॉर्मोन मेलॅटोनिन दॅट रिलेटेड टू द सेक्शुअल बिहेवियर ऑफ पर्सन अँड इट इंड्युसेस द स्लीप. तर हा झाला त्या डायनसेफलनच्या रूफचा भाग, दॅट इज इपिथॅलॅमस. तर इपिथॅलॅमसच्या खाली जो पार्ट असतो, it is known as the thalamus. The part, the region of diencephalon present below the epithalamus, it is known as thalamus, or it is also known as the thalami. काय असतं या भागामध्ये, it consists of two walls. It consists of lateral walls. Thalami forms the lateral thick walls of diencephalon. त्यामध्ये अशा दोन भिंती असतात. आपल्या फिगर ही 2D आहे, त्यामुळे ही इकडची वॉल होईल आणि याच्या मागे असणार आहे. देयर आर टू थिक वॉल्स दॅट फॉर्म्स द थॅलमस रिजन or the thalami of diencephalon, and the thalami is made up of gray matter. These two thalami are interconnected by habencular connection. Thalami are interconnected by
हॅव्हेन्क्युलार कमिशर. काय नाव आहे? हॅव्हेन्क्युलार कमिशर. कमिशर म्हणजे काय? बंध, कनेक्ट करणारा पार्ट. जसं कॉर्पस कॅलोसम, 2 cerebral hemispheres are interconnected by corpus callosum. अशाच पद्धतीने या दोन थॅलॅमी they are interconnected by hemicular commissure. थॅलॅमस मध्ये रचना अशा प्रकारे असते की तिला रास असं म्हणतात. रास. डिफरंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड बाय रास. रेटिक्युलर activating system, that is RAS. In the region of thalamus, different parts of brain, they are interconnected by RAS. It is also known as reticular activating system through thalamus. थॅलॅमस मधून रेटिक्युलर ऍक्टिव्हेटिंग सिस्टमच्या साहाय्याने मेंदूचे अनेक भाग एकमेकांना जोडलेले असतात. आता हा भाग सुरू आहे आपला फोर ब्रेनचा. फोर ब्रेन इज कनेक्टेड टू मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन विथ द हेल्प ऑफ रास, दॅट इज RAS. आणि मग हे रास काय करतं? तर या रेटिक्युलर ऍक्टिव्हेटिंग सिस्टम मुळे तिच्याकडून मेंदूच्या इतर भागाकडून, मिड ब्रेन कडून, हाइंड ब्रेन कडून इम्पल्सेस पाठवण्याचं कार्य सेरेब्रम कडे रास करतो. सेरेब्रम कडे इम्पल्सेस पाठवण्याचं कार्य RAS हे करते. सो द रास इज नोन ॲज relay center, or it is also known as gatekeeper of cerebrum. काय शब्द वापरला याला? रिले सेंटर और गेटकीपर. तसं गेटवर असलेला वॉचमन किंवा व्यक्ती काय करतो? तुम्हाला विचारतो नाव काय, गाव काय, कुणाला भेटायचं वगैरे अशी माहिती विचारतो. आणि त्याला जेव्हा ओळख पडते किंवा त्याला जेव्हा खात्री होते की हा संबंधित व्यक्तीला मध्ये पाठवायला हरकत नाही, तेव्हाच तो तुम्हाला पुढे एंट्री देतो. त्याचप्रमाणे मिडब्रेन कडून किंवा मेंदूच्या इतर भागांकडून निघालेले किंवा बॉडीकडून मेंदू मिडब्रेन कडे आलेले आणि आता तिकडनं ते सेरेब्रम कडे जाण्यासाठी तयार असलेले इम्पल्सेस, कोणते इम्पल्स पाठवायचे का नाही पाठवायचे, हे कार्य रासचं आहे. सो रास इज नोन ॲज गेटकीपर ऑफ सेरेब्रम. इट इज ऑल्सो नोन ॲज रिले सेंटर. आता या रासचे काय कार्य आहे? तर RAS transmit all sensory impulses. All sensory impulses are transmitted by RAS towards the cerebrum, except olfactory. Olfactory impulses वगळता इतर सर्व प्रकारचे सेन्सरी इम्पल्सेस सेरेब्रम कडे ट्रान्समिट करण्याचं कार्य RAS कडून होतं. तर या RAS मध्ये काय असतं? रास मध्ये जी कॅव्हिटी आहे, आता आपण सांगितलं नाव, सॉरी, इन डायसेफेलॉन इट कन्सिस्ट ऑफ अ कॅव्हिटी. हा भाग आता इट इज अ पार्ट ऑफ डायसेफेलॉन. ठीक आहे, इट इज पार्ट ऑफ डायसेफेलॉन. तर तो इथला हा भाग येत असतो. द पार्ट ऑफ डायसेफेलॉन इट एन्क्लोजेस द कॅव्हिटी. इट इज नोन ॲज थर्ड व्हेंट्रिकल.
and this third ventricle communicate with the fourth ventricle present in medulla oblongata. It is part of hindbrain. हाइंडब्रेन मध्ये असलेल्या मेड्युला ऑब्लॉंगेटा मध्ये फोर्थ व्हेंट्रिकल असतं. फोर्थ व्हेंट्रिकल आणि आता हे थर्ड व्हेंट्रिकल आणि फोर्थ व्हेंट्रिकल म्हणजे थर्ड व्हेंट्रिकल हे फोर्थ व्हेंट्रिकल सोबत कम्युनिकेट होतं विथ द हेल्प ऑफ अ नॅरो पॅसेज. इट इज नोन एज सेरेब्रल एक्विडक्ट. सेरेब्रल एक्विडक्ट or it is also known as iter. The term used is iter or duct of Sylvius. काय नाव आहे iter किंवा duct of Sylvius. तसं इथे आता नावाला बघा काय नाव आलं. Lateral ventricles are connected to the third ventricle with the help of foramen of Monro. Foramen of Monro. It connect lateral ventricles to the third ventricle and duct of Sylvius or cerebral aqueduct. It connect third ventricle to the fourth ventricle. हे नाव लक्षात ठेवायचे बघा. या ठिकाणी दोन एमसीक्यू तयार होऊ शकतात नाही का. म्हणजे थर्ड व्हेंट्रिकल कम्युनिकेट विथ द फोर्थ व्हेंट्रिकल विथ द हेल्प ऑफ दोन या ठिकाणी नाव आलेले आहेत. पहिलं नाव आहे फोरॅमेन ऑफ मॉनरो. हा पर्याय या ठिकाणी येत नाही. दुसरा पर्याय काय असू शकतो बघा. आता आयटर हे तिला नाव आहे किंवा पर्यायी नाव आहे डक्ट ऑफ सिल्व्हियस हे या ठिकाणी उत्तर येईल. त्यामुळे हे चार व्हेंट्रिकल आणि त्यांना जोडणारे पॅसेज यावरती राईट नोट ऑन किंवा एमसीक्यू किंवा या प्रकारची स्केच अँड लेबल पुस्तकामध्ये दोन प्लेन दाखवलेले आहेत. त्यातला एक प्लेन आहे कोरोनल प्लेन मी काढलेला आहे. सेजिटल प्लेन काढलेलं नाही. तर डायन्सेफेलॉन एन्क्लोजेस थर्ड व्हेंट्रिकल ही माहिती या ठिकाणी तुम्हाला सांगत आहे. आणि आता या व्हेंट्रिकल मध्ये काय असतं तर व्हेंट्रिकल्स आर फिल्ड विथ सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. बिलो द थॅलॅमस the part of diencephalon present is known as hypo म्हणजे खाली, hypo म्हणजे below the thalamus. The part of diencephalon it is known as the hypothalamus. That is, it is the floor of diencephalon. Diencephalonच्या तळाचा डायन्सेफेलॉनचं रूफ म्हणजे कोण इपिथॅलॅमस. डायन्सेफेलॉनचं फ्लोअर म्हणजे कोण हायपोथॅलॅमस. तर आपण आता हायपोथॅलॅमसची माहिती घेऊ. ओके, दिस हायपोथॅलॅमस इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड व्हेसल. पुढे जेव्हा फिगर येईल आपली इट इज द पिट्युटरी ग्लॅंड, त्यावेळेस तुम्हाला ती माहिती लक्षात येईल की हायपोथॅलॅमस इट इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड व्हेसल. कोणत्या ब्लड व्हेसलच्या मध्ये असतात? इट कन्सिस्ट ऑफ hypophyseal portal veins. Hypophyseal portal veins are present in diencephalon and they helps in the feedback mechanism of hormonal control. The hypothalamus consists of nuclei present in hypothalamus. In its white matter, okay, with the neurosecretory cells. हायपोथॅलॅमस मध्ये असणाऱ्या न्यूक्लियाय आणि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स मिळून हॉर्मोन तयार करतात. दॅट हॉर्मोन्स आर ऑक्सिटोसिन अँड व्हॅसोप्रेसिन. Hypothalamus
मध्ये असणाऱ्या न्यूक्लियाय आणि न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हॉर्मोन्स तयार करतात. त्या हॉर्मोन्सची नाव आहेत, इट इज द ऑक्सिटोसिन आणि व्हॅसोप्रेसिन. या हॉर्मोनचे कार्य याची माहिती आपण पुढे बघू की हार्मोन पुढे येणार आहे. while the study of hormones of pituitary gland and hormones released by the hypothalamus. Oxytocin, it is the child birth hormone. It is also known as birth hormone, oxytocin. While vasopressin, it is also known as ADH. पण आपण एक अभ्यास केला अँटी डायुरेटिक हार्मोन. तर हे दोन हार्मोन या ठिकाणी हायपोथॅलॅमस तयार करतो. त्याचप्रमाणे हायपोथॅलॅमसच्या इतर कार्यामध्ये हायपोथॅलॅमस मेंटेन्स होमिओस्टॅसिस. काय करणं आहे? होमिओस्टॅसिस. होमिओस्टॅसिस म्हणजे बॉडीच्या सभोवताली सुरू असलेले स्टिम्युलस, सुरू असलेल्या क्रिया त्यांच्याशी बॉडीला मिळतं जुळतं ठेवणे आणि हे ठेवत असताना बॉडीच्या मध्ये सुरू असलेल्या ऍक्टिव्हिटी स्थिर ठेवणे. इट इज नोन ॲज द होमिओस्टॅसिस. काय होतं याच्यामध्ये? इट मेंटेन द स्टेडी स्टेट, इट मेंटेन द नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द चेंजेस ऑकरिंग इन द एन्व्हायरमेंट. इट इज नोन ॲज द होमिओस्टॅसिस. ओके, तर हे दुसरं कार्य या ठिकाणी आलेलं आहे हायपोथॅलॅमसचं, की होमिओस्टॅसिस मेंटेन करणे. इट मेंटेन द इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी. हाच अर्थ कशाचा आहे? हाच अर्थ आलेला आहे त्या होमिओस्टॅसिसचा. बॉडीचं इंटरनल इक्विलिब्रियम मेंटेन करणे आणि इनव्हॉल्युंटरी बिहेवियर कंट्रोल करणे. अनैच्छिक ज्या क्रिया आहेत, अनैच्छिक वर्तन जे बॉडीचं होतं ते वर्तन कंट्रोल करणे. इट इज द फंक्शन ऑफ हायपोथॅलॅमस. ठीक आहे. आता हा भाग हायपोथॅलॅमसचा आहे. हायपोथॅलॅमस. तर हे हायपोथॅलॅमस काय करतं? पुढचं कार्य आहे हायपोथॅलॅमस. इट फॉर्म्स द लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम अँड एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम आणि एंडोक्राइन सिस्टमला जोडण्याचं कार्य हायपोथॅलॅमस हा करतो. अँड हायपोथॅलॅमस कन्सिस्ट ऑफ हायर सिस्टम. इट कन्सिस्ट ऑफ हायर सेंटर फॉर एंडोक्राइन सिस्टम. इतर फंक्शन मध्ये हायपोथॅलॅमस रेग्युलेट द हार्ट रेट, respiration, blood pressure, body temperature, water and electrolyte balance of body. Hypothalamus, it also has the center for thirst, sleep, hunger, fatigue, satiety, समाधान, satisfaction, secretion of glands of stomach and intestine. And the next function of hypothalamus is hypothalamus produces the factor. They are known as also known as neurohormones. Neurohormones. हायपोथॅलॅमसच्या खाली या ठिकाणी एंडोक्राइन ग्लँड असते. त्याचं नाव आहे पिट्युटरी ग्लँड. हायपोथॅलॅमसच्या खाली एक ग्लँड असते आणि या ग्लँडचं कार्य स्टिम्युलेट करण्यासाठी किंवा या ग्लँडला इनहिबिट करण्यासाठी हायपोथॅलॅमस प्रोड्युसेस द न्यूरो हॉर्मोन्स. दे आर ऑल्सो नोन ॲज द इनहिबिटिंग ऑर रिलीजिंग फॅक्टर. तर हे कार्य या ठिकाणी आलेले आहेत हायपोथॅलॅमस. होमिओस्टॅसिस कार्य आलं म्हणजेच मेंटेनिंग द इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी. त्याच्यानंतर मेंटेनिंग और कंट्रोलिंग द इनव्हॉल्युंटरी बिहेवियर ऑफ पर्सन. ओके. त्याच्यानंतर
लिंक तयार करणे, फॉर्मिंग द acting as middleman between the endocrine and nervous system. It also consists of higher center for endocrine system. It also regulates the heart rate, respiration, blood pressure, body temperature, water and electrolyte balance of body. And hypothalamus मध्ये काय असतं? हायपोथॅलॅमस मध्ये तहान लागणे, भूक लागणे, झोप येणे, थकवा येणे, समाधान वाटणे, सॅटिटी शब्द आले पुस्तकात. इट इज द सॅटिटी और सॅटिस्फिकेशन. सिक्रिशन जठरामध्ये, इंटेस्टाईन मध्ये आणि स्टमक मध्ये असलेल्या ग्लँडचं सिक्रिशन. आणि शेवटचं कार्य या ठिकाणी येतं. इट इज द फंक्शन ऑफ हायपोथॅलॅमस. हायपोथॅलॅमस हा न्यूरो हार्मोन तयार करतो आणि ते न्यूरो हार्मोन्स पिट्युटरी ग्लँड वरती कंट्रोल करतात. तर याच पार्ट मध्ये कोणता पार्ट सुरू आहे? आपला पार्ट सुरू आहे थॅलॅमसचा. तर या थॅलॅमस मध्ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरॉनचं सर्किट तयार होतं. A complex neuronal circuit is formed by various parts of brain. Okay, it is formed by hypothalamus, amygdala, parts of epithalamus, thalamus, hippocampus, and other areas. हा शब्द आलेला आहे. other areas of brain. The structure formed by, it is the complex neuronal circuit formed by various parts of brain including the hypothalamus, amygdala, epithalamus, thalamus, hippocampus and other areas including the cerebrum. It is known as limbic system. याला काय नाव आहे? याला नाव आहे लिम्बिक सिस्टम. लक्षात ठेवा काय शब्द आला इथे? लिम्बिक सिस्टम प्रेझेंट इन द डायन्सेफेलॉन कंटेनिंग द व्हेरियस पार्ट्स ऑफ डायन्सेफेलॉन. आता ही लिम्बिक सिस्टम काय करते? तर लिम्बिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशनल रिएक्शन्स. चेहऱ्यावरचे हावभाव, राग येणे, आनंद वाटणे, प्रसन्नता असणे, नाराज असणे. These are the emotional behaviors, emotional reactions, as well as the motivational drive. प्रेरणा आपल्याला जी मिळते ती कोणीतरी मार्गदर्शन करतं, सल्ला देतात किंवा आपल्याला इमोशन म्हणजे ठराविक कार्य करण्यासाठी आपल्याला ते प्रेरणा देतं. इज द मोटिव्हेशन म्हणायचं त्याला, मोटिव्हेशनल ड्राईव्ह. ते त्या व्यक्तीने जे आपल्याला सल्ला दिलेला असेल किंवा माहिती दिली असेल किंवा बोललेला असेल, आपल्याला तो जो प्रेरणा देत असेल ती आपल्याला ऐकल्यानंतर या पार्टकडून तशा प्रकारचं वर्तन आपण त्या प्रेरणेप्रमाणे करू शकतो. त्यासाठी लिम्बिक सिस्टम हेल्प करते. इमोशनल ड्राईव्ह. आणि तिसरं कार्य आहे की मेमरी. द फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम that it is responsible for the emotional reactions, motivational drives and memory. हे 3 कार्य लिम्बिक सिस्टम करते. 3 शब्द या ठिकाणी नवीन आले बघा. एक आला लिम्बिक सिस्टम, दुसरा आला अॅमॅगडेला आणि तिसरा आलेला आहे हिप्पोकॅम्पस. या लिम्बिक सिस्टम संबंधी आलेले हे शब्द आहेत अॅमॅगडेला आणि हिप्पोकॅम्पस. ठीक आहे. द फ्लोअर ऑफ हायपोथॅलॅमस, एपिथॅलॅमस, थॅलॅमस, त्या खाली आता हा हायपोथॅलॅमस. या हायपोथॅलॅमस तळाचा भाग, बुडाचा भाग, खालचा भाग
ओके, कोणता भाग म्हटलेला आहे? द फ्लोअर ऑफ हायपोथॅलॅमस. या ठिकाणी इट कंटिन्यूज ॲज हा फ्लोअर ऑफ डायन्सेफेलॉन, the floor of hypothalamus, it has a hypophyseal stalk, and to that stalk the pituitary gland is attached. मला या ठिकाणी दाखवलेली आहे, it is the pituitary gland. This pituitary gland, it is pea-sized, it is pea-shaped. Okay, and it is continue as a downward projection. Floor of hypothalamus, it continue as downward projection. Okay, is known as hypophyseal stalk. आणि या हायपोफायसियल स्टाल्कलाच म्हणतात इन्फंडिब्युलम, आणि याला अटॅच झालेले असते पिट्युटरी ग्लँड. इट इज ऑल्सो नोन एज द हायपोफायसिस. हायपोफायसिस. Okay. Inferior surface of hypothalamus, it also bears. तर ते या फिगरमध्ये दाखवणं थोडं शक्य आहे. त्याचा आणखी आपल्याला व्हेंट्रल व्ह्यू दाखवावं लागेल. या हायपोथॅलॅमसच्या इन्फेरियर साइडला दोन ऑप्टिक नर्व एकमेकांना क्रॉस होतात. त्याला म्हणतात ऑप्टिक कायस्मा. ऑप्टिक कायस्मा. क्रॉसिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, इट इज नोन एज द optic chiasma, and it also shows the mammillary body. ब्रेनच्या व्हेंट्रल व्ह्यू मध्ये आपल्याला हे पाहता येईल. तुम्हाला ती व्हिडिओ दाखवेल की व्हेंट्रल व्ह्यू ऑफ ब्रेन शोइंग इंटेरियर पार्ट ऑफ द हायपोथॅलॅमस शोइंग द ऑप्टिक कायस्मा where the two optic nerve cross as well as the mammillary body. What is function of mammillary body? Mammillary body is involved in, it is responsible for recollective memory. मॅमिलरी बॉडी मुळे तुम्ही शालेय स्तरावरती किंवा तुम्ही पाठ केलेले जे पाढे असतील त्या पाढ्यांच्या साह्याने गणित सोडवता येणे. इट इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ दॅट रिकलेक्टिव्ह मेमरी. किंवा अनेक सूत्रांचा वापर करून गणित सोडवणे. सूत्र आपल्याला पाठ असतात. Mammillary body, it is unique to the human brain, and the function of that mammillary body is responsible for the recollective memory. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आज मी तुम्हाला या ठिकाणी डायन्सेफेलॉन एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केला. या फिगरला काही लिमिटेशन्स आहेत बरं का, कारण की या फिगर मध्ये जो आता आपण सांगितलं की ऑप्टिक कायस्मा आणि मॅम्युलरी बॉडी दे आर नॉट व्हिजिबल इन दिस सॅजिटल सेक्शन. यासाठी आपल्याला ब्रेनचा व्हेंट्रल पार्ट पाहावा लागतो. म्हणजे हा जो ब्रेन आहे मध्यस्थीमध्ये याचा आपण हा या प्रकारे ओके हे घेऊ. या कंडिशन मध्ये हा ब्रेन या कंडिशनला आहे. इट इज द सॅजिटल प्लेन. And in this plane, optic chiasma and mammillary body are not visible. जर आपण या ब्रेनला असं पाहिलं इकडच्या बाजूने व्हेंट्रल साइडने, तर मॅम्युलरी बॉडी आणि ऑप्टिक कायस्मा दिसू शकतो. तर आज आपण या ठिकाणी फोर ब्रेनच्या तिसऱ्या भागाची माहिती घेतली, तो म्हणजे डायन्सेफेलॉन. याच्या आकृत्या काढून बघा, नोट्स तयार करा. या ठिकाणी मी थांबतो.